अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन आमिर रामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-अस्क़ामा फ़क़ाल इन्नल मुअमिन इज़ा अस्वाबहु अस्सक़्मु सुम्म आफ़ाहु अल्लाहु अज़्ज़ व जल मिन्हु कान कफ़ारतन लिमा मज़ा मिन ज़ुनूबिही व मौइज़तन लहु फ़ीमा यस्तक़बिलु व इन्नल मुनाफ़िक़ इज़ा मरिज़ सुम्म उअफ़िय कान कल-बईर अक़लहु अहलुहु सुम्म उरसलूहु फ़लम यद्रि लिमा अकलूहु व लिमा अरसलूहु। रवाहु अबू दाऊद। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मखी ता यौ ज़ल बीमारों से ज़िक्र वशो या नबी अलैहिस्सलाम दे बीमारों मुतालिक से ख़बर औखला। आमिर रामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाए कि कारगल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द बीमारों से तस्करा कोल नबी फरमायल इन्नल मुअमिन इज़ा अस्वाबहु अस्सक़्मु हर कल च मोमिन यकीनन मोमिन च दे हर कल चूर सिद्धता बीमारी दे बीमार शी सुम्म आफ़ाहु अल्लाहु अज़्ज़ व जल मिन्हु बिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दता दी बीमारैना आफ़ियत वर्की और शिफा वर्की सेहत वाला वर्की यानी मोमिन अवल बीमार शी बिया आगी न खुशी नुकान कफ़ारतन लिमा मज़ा मिन ज़ुनूबिही दार दर पार द तीरु गुनाहुनो कफ़ारा वा कफ़ारा दा सिवी लका द बंदन सो गुनाह शी या सो जुर्म की या सो खिलाफ़ शराकारू की या यौ कसम उखरी पागी बानी बिया कफ़ारा वर कई च दागी अगा वो बाल अगा ख़त्म शी दक कशान द यौ मोमिन पर बीमाराई बांधे दाग बीमारी च दे न दागी द पारा कफ़ारा दा द गुनाहों पे अल्लाह माफ़ की और यवाज़ दाना व मौइज़तन लहु फ़ीमा यस्तक़बिलु और दा बरदल पार द आइंदा ज्वंद पर नसीहत शी तंबीह बशी यौ बोला बीमाराई के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों माफ़ की द्वेम वर्तदा यो नसीहत शी और तंबीह बशी दे बपुआ शी चगोरा अल्लाह माला सेहत राख दे बीमाराई ना नु कदे गाफिल नो खबशी कदे मुंस की कमज़ोरतियाँ भी नमूज़ बशूरों की कद सबल सो दासी ओ कार कोल चागदन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ गए सबबो न दागी न बमनी शिदे बोई च बसते और दसर बद खपल मर्ग गम शी न द्वाड़ा खबरी खीनी यो खुदा ची गुनाहों बे अल्लाह माफ़ की दुइमदा ची रातुन के वक्त पारा वदे सही शी गाफलत ब बयान कई बेपरवाही ब न कई और आमालों की सुस्ती ब न कई दाद मोमिन हाल ले कमज़ोर मोमिन ची आगद पारुम दाने और कख मोमिन वी निकला कि अकीदे खावन वी दागद पारुम गुनाह खुदार चाह रखेगी व इन्नल मुनाफ़िक़ नबी अलैहिस्सलाम फरमाए मुनाफिक सड़े च बीमार शी इज़ा मरिज़ हर कल च दे बीमार शी सुम्मा उअफ़िया बिया दे दागा बीमाराई न खुशी नु च कल बीमार शी नु बीमाराई न खुशी नु कान कल-बईर
دی داسې دی لکه د چا اوښ چې په شان د اوښ دی عاکله اهله چې مالک وتړو ده لره کور والا بنده و هغه دا اوښ وتړو ثم ارسله او بیا یې چې دی نو پرانیستو یولې والا ګوډه وتړله بیا یې ورله هغه ګوډه پرانیسته نو اوښله چې ګوډه وتړي مالک او بیا یې وله پرانیدي فلم یدري لما عکلوه ولم ارسلوه دی اوښ ته اړو پته نشته چې ما نه دا ګوډه وتړله ولې او دا پرانیسته ولې یعنی یو څاروی دی اوښ دی چې هغه وتړلی شي نو څاروي ته پته نه لګي چې دا تړي مې ولې او دا پرانیزي مې ولې منافق ته هم پته نه لګي چې دا بیمار ولې شوم او دا ښه ولې شوم د منافق مثال هغه اوښ شو او مومن له الله په بیماری کې ګناهونه معاف کړل او په صحت کې ورته د شکر توفیق ورکړو او منافق خو اسې هم د زړه نورې نشته د ایمان نورې نشته نو هغه په خپل خوابت پوهېږي نه دویمه معنا یې دا ده چې څنګه اوښ وتړلی شي او پرانیستی شي په هغې کې د دې اوښ پایده نقصان نشته دغه شان چې دا منافق مو بیمار شه نو نه پکې پایده شته او نه په ښه کېدو کې څه پایده شته نه په بیمارېدو کې څه پایده شته منافق چې بیمار شو دا هغه ګناهونه نه به هم کېږي ځکه منافق دی عقیده یې غلطه ده چې بیا ښه شو نو هغه ته احساس نه کېږي هغه ته اړو پته نه لګي چې دا زه ښه شوم ماله شکر پکار دی نو یاد ساتئ د مؤمن دپاره پکار دا دی چې دی بیمار شي نو بیا په هغې کې استغفار ډېر وایي چې الله یې ګناهونه معاف کړي او چې ښه شي نو بیا تر خپله وسه پورې د صدقه کوي چې شکر دی الله چې زه جوړ شوم او ښه شوم ځکه دی کې د الله یاد راځي او منافق د الله یاد نه کوي مؤمن د الله یاد کوي منافق به جماعت کې ذکر کې په ښه کار کې په ښه ماحول کې دی به تنګ وي مؤمن به په بد ځای کې په خراب ماحول کې پای کې به تنګ وي په خراب ځای کې به تنګ وي په خراب ماحول کې به تنګ وي نو مؤمن او منافق فرق دا شو چې مؤمن له بیماری هم ښه او صحت ورله هم ښه دی منافق له هغه بیماری هم څه پیدا نه ورکوي او صحت ورله هم څه پیدا نه ورکوي ایس نه کېږي او نبی علیه السلام یې اوښ سره مثال ورکړو نو اوښ چې دی د مالک په کار راځي او اوښ په خپله څه شی نه ده خو بس چې کوم خوا یې بوځي نه پلی بوځي منافق هم چې تر کومې ژوندی دی چې مړ شي نو بس خبره به ختم شي مردار به شي نو که د الله له طرف نه یو مصیبت په یو نیک انسان راځي نو د هغه دپاره د درجاتو راوچتېدو سبب دی او که په یو داسې انسان راځي العیاذ بالله چې منافق وي یا نفاق وي په زړه کې نو په هغه باندې بس دکه شان یو بیماری راله د هغه دپاره په دې بیماری کې او په ښه کېدو کې هېڅ خیر نشته هېڅ خیر وله نشته او مؤمن خو ښه دی هغه دپاره خدا سبب د رحمت دی د ګناهونو صفایي ده او د الله رب العزت خاص عنایت ته درجات پې اوچتېږي اعمال یې که کم وي نو د هغې پورووالی راځي په عباداتو کې چې نوافل بنده کړي او فرایض یې کمزوري وي نو الله به دا نوافل د هغې فرایضو چې وغواړي نو الله رب العزت نو دا به له د هغې برابر کړي دغه شانې چې اعمالو کې کمزوري وي او بیمار شي نو دا بیماری به د اعمالو د پوره کېدو سبب وګرځي د به نه تهجد کړی وي نه به ذکر کړی وي نه به صدقې او خیراتونه کړي او په بیماری کې به الله رب العزت هغې مقام ته ورسوي وګورئ هغه مؤمن چې د هغه عقیده هم صحیح وي او هغه د الله رب العزت په خیر باندې شکر وباسي او په مصیبت باندې صبر کوي هغه دې مراد دی بلې بیماری کې بیا تعلق با الله سیوا شي
صحت کې الله رب العزت دې مونږ تاسو لرا کې مونږ الله راغی لپاره نه جوړه کړي خو چې څوک بیمار شي نو دغه تعلق مع الله بیا الله طرف ته ډېر متوجه شي. وعن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد وسافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائیں اذا مرض العبد ارکل چی بیمار شی یو بندہ مومن او سافر یا مسافر شی کتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا دلب اللہ رب العزت اجر او ثواب دا سی لیکی لکه چې دی روغ جوړو او په کلي کې چې په کلي کې کوم عمل کړو او په صحت کې کوم عمل کړو هغه به ولا الله رب العزت په بیماری کې او په سفر کې اک شان لیکي. څومره لوی کرم دی احسان دی دا الله رب العزت. ور بنده څه نه کوي او بل لیکلی بشي خو ورلب څه پکار دي د مخکې نه ولا نیک عمل پکار دی. هغه عمل به بیا دی نشي کولی او الله به ورله لیکي. هغه عمل به دی نشي کولی بیا نوافل به کول نشي کولی د قرآن مجید ختمونه به ډېر کولو سي نظر خراب شنی شي کولی. ختمونه به په تراو کې سوسو ختمونه به حافظانو پسې ولاړو سي نشي کولی خو چې کړي نو چې دا هغه کړي او بیا نشي کولی نو دې په به حافظ ختم کوي یا په بدل الله رب العزت داغي اجر په کور کې دن نه لیکي بس په کټ باندې پروت به دې باغ لیکي خو ګوره الله چې عمل په ځوانای کې او په صحت کې خوي او توبه په ځوانای کې استی نو هغه بندر پاره ده او چې په کلی کور کې خو عبادت کوي ذکر او اذکار کوي نو کده په سفر ورشي نو به الله رب العزت کده هغه نشي کولی بیا مورلم لیکي ځکه د دوو سیزونو کې عبادت ښه کېږي او په دې دوو سیزونو کې عبادت نه کېږي کم کېږي کمزورې وي. په صحت کې عبادت کېږي او په کور کلي کې عبادت کېږي. ځکه بنده په کور کې په کلي کې ځای وي دیری وي جومات وي کور کې کمره وي خو چې بیمار شي نو بیا دی هغه شان طاقت نه لري او چې سفر باندې ورشي نو که ډېر ښه سفر وي خو سهولت وي لکه بالفرض اماراتو ته ورشي سعودي ته ورشي او هلته د ده ښه ښکلی کار وي دی فارغ ناست وي بلکې بعضې زمونږ ځوانان ملګري هغوی اکثر دا پیره لګوي چوکیدار وي نو د هغې هم راسان کار خو لکه په ناسته کې ناسته ده خو بیا هم خوب خو به کوي نو دی چې ناست نور به څه کوي ذکر به کوي خو بیا هم په سفر کې هغه ذکر نه کېږي کم په کلي کور کې کوي. مونږ ته پته لګي ځکه مونږ ته وایي په ټیلیفون و یاره چې ناست اوس وظیفه راله راکړو هم نور اسمه کوه مراقبه کوه یاره دا خو چوکیداري نه ورته هم بل وخت کې کوه و همزه دا وظایف کوه یاره وایي هغه شان نه کېږي کلي کې به چې څنګه کېدل دا څه کې حج له عمرې له چې څوک ورشي نو دی دلته نه چې ځینو ځان سره د وظایفو کتابونه وړي او علماو باندې وګرځي څه څه به وام تسبیح غټې راوالي بس هلته کې هغه شان عبادت نه کېږي بیا ټیک دا هغه دی خو عبادت ډېر کېږي یو طواف شي کې د هر څه نه بهتر دی خو سفر دی کله به ګوره په ایرپورټ کې انتظار کوي نو اوده به شي کله به چې دی نو کمرې پسې ګرځي کله به ډوډۍ پسې ګرځي کله به چې دی ملګري پسې ګرځي کله به روک شي روکېږي مو ډېر خلک کله به چې دی نو میلمه راشي کله به ستړی نو اوده به شي نموز به وکړي خو چې کلي کې به دی ښه په آرام ناست او عبادت به کوو هغه شان ورته وخت نه میلاویږي نو که چېرې کلي کور کې له ده عبادت صحیح و نو په سفر کې او که په صحت کې ښه نو په بیماری کې الله به له هغه عبادت لیکي کوم چې د په صحت کې او په اقامت کې کولو په کور کلي کې کوم عبادت کولو هغه به الله ورکوي. دا حدیث به شیخ صاحب رحمت الله علیه ډېر بیانولو وی خیال کوئ اوس نه په صحت کې عبادت کوئ
بیا چې بوډاګان شي کمزوري شي نو نه به شي کولی نو الله به درله دکه شان لیکي دا د الله ډېر لوی رحم دی دا د الله رب العزت دومره لوی عنایت دی چې د دې خو اړو څه حد نشته دویمه دا چې دې کې د انسان څه کمال هم نشته خو بیا ولې هم الله رب العزت دا هر څه د خپل طرف نه لیکي نو په صحت کې په فراغت کې په اقامت یعنی په کلی کې عبادات او اذکار ډېر کول پکار دي او دې ته انتظار نه دی کول پکار چې وارو کله یو څو کار دي دا چې حکم بیا بداو کوم چې داو شي بیا بداو کوم چې داو شي بیا بداو کوم یاره دا د ماشومان او غم نه رمانه دا دی بیا به یاره یو مخیل شم بیا به جمعات کې پروت یم نه اوس نه ځان عادت کا سینه چې بیا در باندې بیماری راشي بیا در باندې شغل راشي بیا در باندې یو بل قسمه خبره راشي بیا به څه کوې دویمه فائدہ دا چې څوک په صحت کې عبادت کوي ذکر او اذکار کوي چې دی بوډا شي الله رب العزت ورله فراخي په رزق کې هم ورکړي او په وخت کې به هم ورکړي په اوقاتو کې به هم فراخي ورکړي په رزق کې به هم فراخي ورکړي او چې په صحت کې عبادت کوي په بیماری په حالت کې ورله هم الله توفیق ورکړي د هغې مثال لا بزرګان دي اولیاء الله دي هغه بیا هم خپل کار کوي هغه کې د هغې کمې نه راځي او هغه چې کم غواړي نو هغه وایي موږ نه کمې ډېر راغی خو بیا هم الله رب العزت ورله توفیق ورکړی هغه کوي دومره ده چې لکه اوس څوک جومات ته بیا نشي راتلی نو د جمع هغه مستې پاتې شي شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې په صحت کې بنده همیشه د جماعت مونځ کوي نو که په بوډاوالي کې دی بیا بالکل نشي راتلی لکه څوک یې د راوستونی یا ورته عذر وي نو په کور دننه به الله رب العزت دله د جمع د مونځ هغه ثواب ورکوي خو بیا هم هغه نه پاتې کېږي دا ګوره په معمولي بیماری چې بنده ځان د دې مونځ او دست جماعت نه پاتې کوي که نه نو بیا عادت شي بیا هسې بس که وخت له چې دی نو ورته که شان تکلیف را پېښېږي چې څوک وایي کوي به خپل کار به بیماري به خپل کار کوي د به خپل کار کو را پاسې نو بیا بیماري هم هغه ته نه ټینګېږي بیماري بیا هم نه ته نه ټینګېږي څوک بیماری ته نه ټینګېږي چا ته بیماري نه ټینګېږي د معمولي بیماری باندې اړو پروا بیا نه ساتي مشر شیخ صاحب رحمت الله علیه چې کله خپه ماده شوه نو هغه خو به پروت و بیا اپریشن وشو خو هغې خو بیا په خپله خپو باندې دکه شان په تاپوړو نشو ګرځېدی او دل پې د شپې د کور بانیان را پاسېدل چې هغه خو کټ کې نشته چې څه شو او بیټه کې خو دې کوڅه کې دی نو د هلته نه لکه د وړو په خړپوسو را روان داسې لاس به یې لګول راتلل او تر نیمې راغلي و هغوی ورته وایي دا څه کوي وایي ما خو تاسو به پوه نه شئ زما سود نه کېږي چې بیټک ته نیم تلل ته مې تهجد نه کړ بس په هغې حال کې اودس لا خپله هر څه بیا به تهجد کول په هغه طریقه به راتلو په داسې به راتلو هسې چې مونږ یو نو مونږ وایو دا اوس خو عذر دی نو چې په روغه جوړه خود بنده نه کړي نو عذر دی نو قابو نه کېږي نو بس معمولي خبره ځان ته بنده نو که د جومات په خوا یې نو چې قابو یې نه کېږي نو جمع له نشي را رسېدی د جومات نه به میل لري خو چې د جومات خوند یې اخیستی یقین وکړه کتې هلته کې ځان له مونځ باندې رضا کړي درته ورته وایي یاره دلته خیر دی اما درته وایي یاره بس ما پرېږده بس ما خپل کار ته پرېږده په څه نه څه طریقه به راځي دعا وکړئ بیماران دي ډېر زیات زموږ دوستان ملګري دعا وکړئ چې الله تعالی زموږ ټولو متعلقینو له خدامو طالبانو له رونو له دوستانو له نارینهو له کورونو کې زنانو خویندو میندو له کامل صحت ورکړي هسپتال کې دي څه بیماران الله دې ټولو له صحت ورکړي صلی الله علیه